हाय सांग मैंने जय जय जगन्नाथ। आज रोषे करुच्ची गोटे बढ़िया टिप्स देवी आपण समस्ते शुणवे। रोषे करुच्ची मन पड़गला गोटे भल जिनसटा मन पड़गला तापर से समय अनुभव हो न था पर अनुभव होता है यदि किसी आपण भीतर से घटना घटला कहीं एमती है कौन है एमती प्रश्न पचारे तापर किसी जापर न घटनाटा कौन है ये रोषे करुच्ची देखो रोषे करुच्ची झुंग भजा हो बंधाकोबी हम डाली हम भात हो सारा ताधे गोटे कथा कहूँ बाहर को जाऊँगी बेले बेले आम जीवन भी सेमती होता है बाहर को जाऊँगी राति गला फेरुचे आम इतने राति है आम चल इे खाई पड़ेगा प्राय समस्त जीवन रुहत टे बंद कर गैसटा कहूँ बढ़िया कथाटे व्यस्तता भितर आम गोटे जगह जाइए बुलवा जाइए निश्चित बोर लगे माने व्यस्त एमती लगुव केमी आम रूम रे पहुँचा मु भी जीवन में अनुभव करें आपण मैंने भी करेंगे कि जो जिनसा कहूँ आपण मैंने जानी ना हे तो जानी थे किंतु मो सहित तो आपणकर मुझे चैनल मध्यम आपन तो चैनल टे करके कहते जदि मुझे किसी आपण मान शिखती सुधुरी भी जाती जदि किसी जीवन में भूल हो सुधुरी जाती तेणुक जी जानी मुझे व्यस्तता भितर बेसी प्रेसर करे घरे किए आते रात आम रुटी बनवा ये करवा से करवा चल आम ये होटेल रू खाई जा 12टा हो कि गोटाए हो जा हो ना नहीं जावा आपर से तो बेसी पार्सल दबा को बेले बेले राजी होता बेले बेले राजी ही न था बनईकी दवापाई जहाँ अच्छे खाई जातु बहुत राति जदि हो जाइथिबो तारी भितरे से माने फायदा उठे थांती होटेल रे जड़े जड़े फायदा उठे थांती कहीं से माने किसी तंत्र साधक जानी थे देखिथे ये तो गाड़ी घोड़े आसते ना हाईफाई लोक निश्चित होते सी कौन करेंगे से खाद्य माध्यम सी किसी पेशी था तंत्र साधक साधी था भितर किसी दूत से माने तुम सहित पठेबे तुम घर को कारण हेटा देखा जाए हेटा आम अनुभव करूँ कहीं एमती है कौन पाई है बेले बेले चिंता करेंगे कहूँ कौन हम से माने कौन करेंगे आपण को मिशीजे खाଇବା पीवाक देले कि पार्सल देले देखिले पाखे सब किछि भल क्वालिटी अच्छी भल घर जानी होती से सांगे सांगे तंत्र साधक माने से माने देखीदेले जानिदेवे तापरे आपण सहित पठेले तांत्रिक बल जी राजा को रखी था से पठेबे से पठेला पर से आपण सहित आसिले आसला पर आपण को खाद्य आसिले ना खाद्य सहित से आसिले कि खाद्य खाइले भी से भी एमती करदेवे कनेक्ट पूरा से खाद्य सहित से आप घर को आसवे आसला बेले बेले देखिथे फेरुंट बाटर किसी दुर्घटना होची से बेले बेले आखि लगी जाए ड्राइवर होता है कि कौन सी कारण होता है से जा हो किंतु ये जोटा यहाँ डिफरेन्स तरीका किसी ना आप घर को आसवे ठीक खाइला पिला समय आप झगड़ा हम से पशिगल आप घर को ना से पठे साड़ू एमती बहुत अनुभूति अनुभव जीवन में घटी आको जी विश्वास कर मुझे सब कहते आम निज लोक मैंने बेसी विश्वास करती जो मैंने मत चिन्ह ना जानी ना चैनल माध्यम रे जानी से मु सब बेले यू थी प्रणामटे जड़े थाए आ प्रभु को पाखे सब बेले मुझे डाकी थाए प्रभु से मैंने जोठे था भले था हुए तो निज लोक मैंने जी सपोर्ट न करती भल पाइबा न दियंती मोर भौणी भाई मैंने जिते भल भल मेसेज दियंती खुशी लगे मत जिते बड़े समय पाए टे पढ़ी दिए ना जिते बड़े भल मेसेज करते कि निश्चित आखि पलैब आउ गोटे खराब जी टे बड़ाणिया कहती मु बड़ाणिया लोक नुहे कि भावती ये टे गर्वी टाइप रही कि अमुक हित सब बेले मु गरीब को भल पाए गरीब कौन जानी दुख कौन जानी आउ जो मानकर खुशी अच्छा सी अनुभव एत करें हुए तो जानी है दुख या सुख या कि सी एतटा
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁକିଛି ଜୀବନରେ ସେ ପାଇବା ସହିତ ହରେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହରେଇକି ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଇ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି କହନ୍ତି ସବୁ ଥାଇ ଆମର କିଛି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଥିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ମନାନ୍ତିରେ ଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ। ଭଲ ପାଇବା ବେଳେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ, ତାର ଭିତରେ ବି ଟିକେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଭଲ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାରି ଭିତରେ କାହାର ନଜର ପୁଣି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ସେ ରାତିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦିନରେ ହଉ। ଦିନରେ ତ ଘରେ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ, ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ସିଏ ବି ଚାହାନ୍ତି ଇଏ କାହିଁକି ଅଧିକା ଭଲରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଡାଉନ୍ କରିବା, କେମିତି ତା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା, ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଖାଇବା ଆଣିଥିବେ, ବାଟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ଖାଇକି ଆସିବେ ଭଲରେ, ଘରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଅଶାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ହବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଜୀବନରେ ହେଇଛି ସେମାନେ ମେସେଜରେ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ମିଛ କହୁଛି କି ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ମୁଁ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା ବହୁତ କଥା କହିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ ମୋ ଆଗରେ ଯେଉଁଟା ଘଟିଥାଏ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଥାଏ। ଆଜି ତାରି ଭିତରୁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି କହୁଛି? ମୁଁ ଶାଶୁଘରେ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପୁତୁରା 2 ଜଣ ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ, ନିଜର ନୁହନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ। ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଖବର ଆସିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଖବର ଗୋଟେ ଆସିଲା। ସିଏ ସେଇଠୁ ଉଠା ପକା ହେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, 3 ଜଣ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ ସେଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଇଏ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଆଉ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ବସିକିରି ଖାଇବୁ, 3 ଜଣ ହେଲୁଣୁ, ନିହାତି ତ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଏଠି ଲାଗିବ, ଆମକୁ ରାତି ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ବାଟଟା ଦେଇକି ଆମେ ନାଳବନ୍ଧ ଦେଇକିରି ଯିବୁ, ଅସୁବିଧା ଜାଗା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସାଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦିଏନି, ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ରହିଥିଲି, 2 ଜଣ ପୁତୁରା ହିସାବ ହେବେ। ତାପରେ ସେ ଖାଇବା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ, କହନ୍ତିନି କ'ଣ ସେମାନେ ଅଶରୀରର ଲୁହା ଛୁଇଁବେନି, ସେ ଅମୁକ ଛୁଇଁବେନି, ଏ ମିଛ କଥା ସବୁ। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ଦୈତ୍ୟ ଅଦୈତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ସେ ଦୈତ୍ୟ ଯେତିକି, ଅଦୈତ୍ୟ ସେତିକି। ସିଏ ରହିବେ, ଦେବତା ଯେତିକି ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 3-4 ଥର ଡାକିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା, ସେ ଯାହା କହିବା କଥା। ଗାଡ଼ି ତ ଯିଏ ଚଲାଉଛି ସିଏ ତ ଆଉ ଅନେଇକି ପାରିବନି, ପଛରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଲିକିରି ଖାଲି ଅନଉଥାନ୍ତି, ରେ ସାନ ଭାଇ କି ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଥାଏ, ରେ ରଖ, କିଏ ଆମକୁ ଡାକୁଛି, ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ପାଟି ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି, ନିଜର ପାଟି ଭଳିଆ ସେ କରିବେ। ତାପରେ ଯିଏ ଚଲାଉଛି ବାଇକ୍, ସିଏ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ରାତିରେ ଆସୁଛେ, ଆମ ସହିତ ଖାଇବା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ କହୁଛି, ଭାଇ ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ରାତିରେ ନାଳବନ୍ଧ ଉପରେ ନଈ ନାଳବନ୍ଧ ଉପରେ ଆମେ ଆସୁଛେ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ରାତି ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ସିଏ 3-4 ଥର ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଯେମିତି ଧକ୍କା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ, ରହୁନୁ କାହିଁକି, ଧକ୍କା ମାରିଲା ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଫିଲ୍ କରିଥାଏ, କାରଣ ପଛରେ ବସିଛି ନା, ଫିଲ୍ କରିଥାଏ ଯେ ମୋତେ କିଏ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଝିଙ୍କିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଜମା ଗାଡ଼ି ଆଉ ରଖିଲାନି, କାହିଁକି ନା ସେ ରଖିଲେ ଦେଖିଲା ଆମେ ମରିବୁ, କାଳେ ମରିବୁ। ସିଏ ଜାଣି ସାରିଲାଣି, ସାନ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ମଝିରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିଛି, ପଛରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବସିଛି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ସେ ଖାଇବାଟା ଯେହେତୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇବାଟା ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ମତରେ, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ମତ ଦେବେ, କାରଣ ମଣିଷଙ୍କୁ କାହିଁ କ୍ଷତି କରିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା, ନହେଲେ ଆଣିବାନି। ବେଳେବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ପାର୍ସଲ ଦେଇଦିଅ, ଲୋଭରେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଦେହରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ, ସେଇଟା ଦେହରେ ଯାଇନି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ପଏଜନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏରେ ପଳେଇଯାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ, ଆମେ ଯଦି କେଉଁଠି ନ ଗଲେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବି ଦେଇଦେ, ସେ ଆସିନି ନେଇଯିବା, ଏମିତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଏମିତି କଲା ଭିତରେ ବାଟରେ ଏମିତି ସେ ହଇରାଣ କଲେ, ସେ ଆସିପାରିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କା ମାଇଲା ସେ ପଛରୁ, ସେ ଭୂତ
ଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପୁରା ନଈ ବନ୍ଧ କତିରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପୁରା ପଳେଇଗଲା ନଈ ଭିତରକୁ। ପୁରା 3 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଡାକୁଥାନ୍ତି, କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଇଏ ମାନେ ନଈ ବନ୍ଧ ଦିହରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଛିନଛତ୍ର ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣଙ୍କର ଆସିଲା, ସେ ଆସିଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ପୁଣି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକି ପେଲି ପେଲି ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସିକିରି ସବୁ ଘରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି, ଦେଖିଛି, ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ସତର୍କ କରିବା ହେଉଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ନ କରୁଥିବେ, ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ବି ସେଇ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏତେଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ଆମେ ବି ସେମିତି କରୁ, କିଛିଟା ଖାଇବା ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ର ବି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କ'ଣ ହାଲଚାଲ ସେମାନେ କନେକ୍ଟ ପୁରା ଏମିତି କରିଦେଇକିରି ସବୁ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ପୁଅ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ନିଜର ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, କେତେ ଝିଅ ପୁଅ କାନ୍ଦିକିରି ହେଇ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋରି ଝିଆରୀ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସେମାନେ 7-8ଟା ଝିଅ କି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଲି ପେସେଣ୍ଟ, ଲୋକ ଅଲଗା ତରିକାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ। ଆଜି ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।